India-made Pinaka multi-barrel rocket launcher is reportedly amongst the weapons purchased by Armenia. जो ही ये स्टोरी सामने आई अज़रबाईजान वालियां ने इंडिया के एंबेसडर ਨੂੰ सद के तलब करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। भारत का दमपना देखो, एक पासे हुण जिहड़ा अज़रबाईजान है शिया मुस्लिम कंट्री है, आर्मीनिया ईसाई कंट्री है। हुण उत्थे ईसाइयां की प्रोटैक्शन के लिए वैपन वेच रहे हैं तो इंडिया दे मणिपुर च ईसाइयां दे नाल की कर रहे हैं। पंबीहा गैंग दा लक्की पटियाल वो आर्मीनिया दे विच सी, उन्हां दी जेल च सी। बिल्कुल इंडियन अथॉरिटीज़ हैड ट्राइड टू एक्सट्राडाइट हिम but has been unsuccessful, though one of his associates, Sukhpreet Buddha, was arrested and brought to India. इस लैवल दी जो एक्सट्राडिशनस होंदियां ने वो लैंड दे लई तुहानूं कुछ देना पैंदा है। सो इंडिया ने जिहड़ी आर्मीनिया नाल डील कीती उहदे थल्ले ये गैंगस्टर एंगल उहनूं एक्सट्राडाइट करन दा जिहनूं सुखप्रीत बुड्ढे नूं लैके गए। इस वे जी इंडियन स्टेट दियाँ गंदियाँ डर्टी एजेंसीज ने हर डूबीअस तरीका जिथे जिथे भी उन्होंने लगता उन्होंने इस्तेमाल कर रही ने ताकि जी हक सच इंसाफ की आवाज़ खास तौर पर खालिस्तान की गल दुनिया च उठती है उसनूं साइलेंट किया जाए। द करंट सिचुएशन इन इंडिया इज़ आउट ऑफ कंट्रोल एंड टू चेंज द नैरेटिव ऑलरेडी पंजाब हैज़ बिन ब्लेम्ड फॉर वायलेंस इन नूब, making Sikhs the next target once again. अमेरिकन स्पैशल FBI का एजेंट से 6 साल की कैद हुई क्योंकि आर्मीनियन माफिया वो अपन सीक्रेट्स बेच रहा। सो ये उन्होंने लिंक दिते ने साबित करने लई कि किवें सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ मां तुहाडी होस्ट अनिल कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानूं भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ TV84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब आज 4 अगस्त 2023 20 ਸਾਵਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ RCN ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਿਲਮ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ Facebook TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰਟੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਮੀਨੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ UK ਤੋਂ ਵਿਊਅਰਸ ਸਰਦਾਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो सब तो पहला तो असी उन्होंने सारे ही व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने कल के प्रोग्राम नू बहुत पसंद किया है। बहुत सारे मैसेजेस ने साडे वीर सरदार गुरपेज सिंह वड़ैच उन्होंने वालों भी थैंक यू नोट भी आया और उन्होंने खुशी का इजहार किया क्योंकि जो कुछ नूह तो शुरू हो के क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि हरियाणे का नूह
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਇਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ। ਟਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਤੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਯੰਗ ਬॉय ਜੁਨੈਦ ਔਰ ਅਸਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਸ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਵਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਏ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 0 ਲਾਈ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਵਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਤੁਮ, ਕਹਾਂ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਬਲੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉਹ ਮੋਰ ਵੋਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਵਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਔਰ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੌੜੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਡਿਗੇ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲਾਗਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਹਿਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਬੰਗਾਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਲਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਧਰ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਛਾਪਣ ਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਛਾਪੀ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ NGO ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਪ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ TV 84 ਨੇ ਇਹਨਾਂ 10-11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਡ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ 555 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਜੋ 1947 ਚ ਆਈ। ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ। 37 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, पहले शास्त्र से मारो, अगर बच जाए फिर शस्त्र से मारो। 37 साल ही शास्त्र नाल ही मारिया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-20 थले सानू हिंदू बना दिता है, और फिर साडी पंजाबी जबान और किवें डिस्क्रिमिनेशन का दौर, तो जे रोंदियां घलांदियां पंजाबी सूबा बनाया ही 1 नवंबर 1966 नूं। पानी भी खो ले, राजधानी भी खो लई, पंजाब नालों वड्डा हरियाणा ते हिमाचल बना दिता। और 37 साल फिर भी सिख खलोते रहे, आने बहाने जो भी सी अकालियां दा उस पीरीयड दे जड़े है उन्होंने घट्टो घट्ट रजिस्ट किया जुल्म नूं। फिर संत पिंडां वालियां दा उभार होया, धर्म युद्ध मोर्चा, और अज वैसे भी हिस्टोरिकल दिन है, 4 अगस्त का दिन है, जदों कि 4 अगस्त 1982 नूं
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਔਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਔਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਆ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਪ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 329 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਔਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਗਨ ਰਾਓ ਕਰਾਬਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ UN ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਾਅ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਿ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਬੱਬੀਆ ਗੈਂਗ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਟੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਔਰ ਕੁਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾਗਰਨਾਓ ਕਰਾਬਖ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ FBI ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਰਮੀਨੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਡਸ ਵੈਪਨਸ ਟੂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਥਰੂ ਈਰਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੇਡ ਪਿਨਾਕਾ ਮਲਟੀ ਬੈਰਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਅਮੰਗਸ ਦ ਵੈਪਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਬਾਈ Armenia, और ये है कि भी ये shipment of India manufactured military supplies reportedly reached Armenia after being transported by road through Iran, according to exclusive footage. A caliber is supposedly obtained by Baku-based Caliber Azerbaijan news service. ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਵੈਪਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਭੇਜੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਟਰੱਕਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਉਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਨਵੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਔਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਐਂਗਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀਡੀਓ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਲੌਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਰਮੀਨੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਟਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਮਨਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ and lodged a protest about India's defense ties with Armenia with videos that allegedly show transfer of Indian weapons to Armenia through Iran। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਨਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਿੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਡਸ ਵੈਪਨਸ ਟੂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਥਰੂ ਈਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ came across this news a few days back, though the news appears to be part of defense deal signed between India and Armenia in September 2022, there seems to be a more to it than what meets the eye। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 317 ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ। 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ Armenia supports India at United Nations saying we fully defend Indian position, Armenia PM Nikol Pashinyan on Jammu and Kashmir। ਉਹਨਾਂ ਨਿਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UN ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ Pakistan's Prime Minister Imran Khan at UN warns of all-out conflict amid rising tensions over Kashmir, demands India lift inhuman curfew। ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਜਿਆ UN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 2019 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 war between Armenia and Azerbaijan erupts, known as Second Nagorno-Karabakh War। Azerbaijan wins over territories it lost in 1994। ਕਿ 1994 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਨੋ ਕਰਾਬਕ ਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਪਨ ਗਏ ਉਹ ਵਾਇਆ ਈਰਾਨ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ceasefire reached with both Russia and European Union increasing presence in the conflict। ceasefire ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੈਵ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਟਿਲ ਮਾਰਚ 2023। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਕਲੈਸ਼ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੀਸ ਹੋ ਗਈ। 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨਸ ਡੀਲ ਵਿਦ ਅਰਮੀਨੀਆ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਮਿਸਲਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਟੂ ਬੂਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਜਾਂਦਾ। 27 ਜੁਲਾਈ 2023 ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੌਇਸਿਸ ਕੰਸਰਨਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵੈਨ ਬਾਕੂ ਐਂਡ ਯਰੇਵਨ ਆਰ ਇਨ ਟਾਕਸ ਆਫ ਏ ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਔਰ ਯਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਕੂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਬਾਕੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਬਾਕੂ 'ਚ
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1 ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਰਮੀਨੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਮਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਈਸਾਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਪਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ militarily been supported by Turkey, Pakistan and Israel, while Armenia arms dependence was supported by Russia. Since start of Ukraine war, India and many other countries have tried to fill in void left by Russia. Armenia is a Christian dominant country and India stood up to protect its territory and sovereignty in times of need against Azerbaijan, a Shia dominated country. On the other hand, Kuki Christians of Manipur who live within India cannot be protected. What can we derive from it? There is a far more sinister angle to all this what is being portrayed, which gets us to the next points. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। There are two gangs right now operating in North India. ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਐਂਡ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਆ ਗੈਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਏਲੀਅਸ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਐਂਡ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, SYL ਕੈਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਕਿਲਡ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਇਨ ਮਾਰਚ 2022। ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਆਊਟ ਅਸਾਲਟ ਔਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਨ May 2022, ਮਈ 2022 ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। We all know Bishnoi gang has been enjoying political, financial and law enforcement patronage from the current ruling class in India and portrayed as a nationalist. Bishnoi तो वो कहना है अखंड भारत और ये वो और सारा वो connection. Number 10, Bambiha gang has been on the receiving end and Lucky Patel until last year was in prison in Armenia. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਉਹ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਡ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹਿਮ ਬਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ, though one of his associates, Sukhpreet Buddha, was arrested and brought to India। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। India is trying its best to extradite Gaurav Patel because he is the last man standing against Bishnoi gang, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ and holds a lot of information. Usually such diplomatic gestures as shown by India are the reasons behind such high-end extraditions. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। Usually such diplomatic gestures as shown by India are reasons behind such high-end extradition. Lucky Patel at one time in 2015 was to join Student Organization of India as an office bearer under Sukhbir Badal's direction, just to highlight his connection. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ German law enforcement agencies have been secretly monitoring the role of Armenian mafia in the country and in 2018 released a confidential letter stating due to possible connection of state structure with the thieves-in-law, it's not recommended to have deep cooperation with Armenian authorities. Thieves-in-law was the term coined in for then Armenian ambassador in Germany, Mr. Ashot Samtyan. This is very similar to what Guru Patwant Singh Pannu has been stating about Indian ambassadors in the West, especially since ਜਥੇਦਾਰ ਨਿੱਜਰ's assassination ਕਿ ਜਰਮਨ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੀਵਸ ਇਨ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੀਵਸ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਸ ਨੈਫੇਰੀਅਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ the sadistic mouthpiece of Indian state had threatened Diaspora 6 about hiring people from underworld to hit soft targets in the West a few weeks ago. Armenian mafia boasts of allies with Armenian power. ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਪਾਵਰ 13 ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਦੀ ਬੇਸਡ ਇਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ USA ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਦਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਫੀਆ traces its roots back to Nagorno-Karabakh area, which has been under intense fighting, and India has offered its support to Armenia there. Armenian mafia operates in similar fashion as gangs being operated in India by individuals holding political mileage. Hopefully, this clears air about what Gobar Arya was trying to communicate and how it all works. उन्होंने कहा भी जिवें इंडियन गैंगस्टर ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਫॉर ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆਫ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ they lock horns with members of Turkish mafia and Pakistani mafia which is D company ਦਾਊਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ FBI ਐਂਡ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰ FBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਵਾਸ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਟੁਡੇ ਔਰ ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ to 72 months in federal prison for conspiring to accept at least 150,000 in cash bribes and other items of value in exchange for providing sensitive law enforcement information to a corrupt attorney with ties to Armenian organized crime. ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੈਸ਼ਲ FBI ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ FBI ਐਂਡ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ deducing from all the above, I think we all can come to the conclusion that the agencies of Indian state are using every dubious way to eliminate peaceful activists who are standing up against injustice
ਇਨ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਡਰਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਡੂਬੀਅਸ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, this definitely should be wake up call for everyone to tread with caution ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। The current situation in India is out of control and to change the narrative already Punjab has been blamed for violence in Nuh, making Sikhs the next target once again। ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨੂਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।